الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها المؤمنون فقد أمرنا الله تعالى بتقوى لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون إخوة الإيمان والإسلام لقد هل علينا شهر شعبان ليقربنا أكثر وأكثر من رمضان شهر الخيرات والبركات فانظروا رحمكم الله جل وعلا كيف كان حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شهر شعبان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان وهكذا سأخذ بدي من مانتا جمعاً bishan barakaysan ee Shacbaan oo hordhac u ah kana soo horeysa bisha barakaysan ee Ramadaan saxaabatu rasuulillah iyo salafus saalix ay ku ducaysan jireen Allahumma barik lana fi Rajab wa Shacbaan wa balighna Ramadaan Ilaahay noo barakee laba bishan ugu dambaysa bilaa xurmada leh Rajab iyo Shacbaan رمضان عافمات نقول قارسيه وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدي أمنا عائشة وريني سلالة لك هذا قالت وحي تري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم وحاو صوم بش رمضان عفوا بش شعبان إلا أنه نطلو ميانو أفرين نمبا mararka qaarkood mararna waxa dhici jirtay inaanu soomin baanan oo aanu isweydiino tromiyaanu soomaynin ma bil soom ku dhammaystirin ilaa bisha Ramadaan mooyaane haddaba waxay tiri Aisha soomka ugu badan ee bil uu sameeyaa waxay ahaan jirtay bisha Shacbaan سيدنا كوذا دركسنا هاي بلها بالكستا وحا وصوم جري أيام البيتها مع المها لبية طبنكا أما صدحية طبنكا أفرية طبنكا صدح ذابين وقوع العد أم بي سنينا هي خميسة
bisha ugu badan soomka uu sameeyo bacda Ramadaan waxay ahayd Shacbaan bishan aynu ku jirno waxa uu oran jiray mar la weydiiyay soomka bisha Shacbaan wad badisaa waxa uu oran jiray waa bil acmaasha Ilaahay loo kor qaado waxaan jecelahay camalkayga Ilaahay in loo gudbiyo aniga oo sooman إمام أحمد النسائي بهقبة في شعب الإمام قصصاري حديثك كواحد دريمس أهمية وسين شربيشة شعبان الصوم كذا وحاني تببرؤتها الصوم كبشنا يصيبت سنة وحاني تببرؤتها بشي رمضان صوم كذا ودمالين تكوبات ساند وقاتشونين با إن الشعبان هم بدك كسيصوم خاصة تدك الصوم لقول لي هاي هراء وهو يدي مركاو مشيتي شخصية سنسي قفكم مسافر كا تدك الصوم قضاء لقول لي هاي إن بيشن الشعبان كسي فايدستان الرسول خير محمد صلى الله عليه وسلم سو مر والبا خير كاين نفرين نتعبانو oo sida ku cad xadiidkan Abdullah ibn Abbas uu warinayo rasuulkeenu wuxuu yiri isagoo wacdi iqtanim khamsa qabla khamsin shan hortood qaniimayso intaan shan kugu iman Shacbaan iyo qeyrkeedba waxa jira shan arrimood oo qof kasta sugaya oo islaam ah oo aan la huraynin shantaas waxa uu yiri intaanay kugu imanin shanta hore ka sii faa'iideyso xayaatika qabla mawtik intaad nooshahay oo aanad dhimanin wax Ilaahay ku dhaweeyo faa'iideyso oo qofku waxa uu ka dhigan yahay sidii qof hurda marka ay naftu ka baxaysaa buu waagu ku bariyayaa markaasuu baraarugaya oo xadiiska rasuul nabigu cadeey dadku waxaad moodaa inay qaflad ku jiraan fayda maatu intabahu markay dhimanayaan ee amaaraadkii geeridu ku timaaday baraarugayaan hadii la waraysan lahaa dadkii dhintay qof walba la oran lahaa maxaad jeceshahay inaad samayso waxa oran lahaa in laba ragcadood Ilaahay u tukado amba hal mar aan iraado laa ilaaha illa allah محمد رسول الله إرجاس فائدة وليه وترامي أوجد أي أما لبعض الركعات فائدة كتير أوجد بيتك أنت وحي عطسلها إن كان السير لوسي وإرجع كورن كرو وإرجع النبي إنه عدي قف كي نفطه كجب حدا إنه خاتمة دي خير كو خاتمة ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة كواحد ونفر يا نبي أنت نوشهين أيضا دمانين تبعضا إلهي أيضا إن كفر فرنيت على كعبسك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلهي كبغى المؤمنين تي واحد بري إلهي الله إيمان سنة ما أنت كسي فكر وإلا محكمة إلهي بالغو كيني وعلى ورث النبي بالغو صدر كتب بالغو صدقي سدا اوgeed qiyaamada iyo geerida ka horba taab leenuga baahan yahay wasihatika qabla saqamik arinta labaad inta caafimaadka qabto Ilaahay wax ku dhaweeyo faa'iideyso ee aanad xanuunsan waqti baa iska imanaya qofka bini'aadamka xaaladu maraya حنون يا عافمات بله مكان مدة عافمات كقبطه المال والبيسك سومي كرتو هبين والبتهاج سمين كرتو ديسكا تكا كرتو بساج كاسك فدي كرسد اعتكاف كرسد قرآن كآخريسو مال مها كفايديسو عافمات بحذف مال مها حنون كيكوي من دونا كفايديسو النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مر لويدي أعماش محاو خير بدن وحاول أدومها وين قل عمل خير إيه اللي دايمه
قداد maalintii hal jis ka dhigato raatib amba maqra kaliya adoo salaatul ilaahay tukato aba tahajjuda oo waqti iyo ilaahay aad la faqda aad leedahay maalmaha aad xanuunsato waa lagu qoriyaa oo amalkan la daa'imaya wuxuu kaga khayr badan yahay amalka maalina 10 jis akhriyayso maalin waxba akhriyaynin habeen inta soo salaado tukanayso habeen aad hurdayso amalka la daa'ima haba yaraade kaasa khayr badan sababtoo ah maalmaha bukoota lagu qoriyaa sida uu god nabigu leeyahay wasihatika qabla saqamika wa faraqika qabla shughlik aqalu nabigu ina faraya salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi inta dhalinyarta tahay ee aad faraaqada tahay ilaahay wax ku dhaweeyo faa'iideyso aanad shuquloomin dhalinyaranimadu waxay leedahay waa boqortooyo aan caadi ahayn habeenba masaajidku doono wax ka marsan kartaa inta doonto darsiga baad ku dhaqmi kartaa inta wax allaala wixii doonabaad meelba intu doonadeed faa'iideysa halka qofku markuu xaasaysto waxa uu ka dhigan yahay qof doon la socda oo doontu ay badda ku dhex jirto qofku mar hadduu doon la socdo bad ku jiro dee sagxadu muu iska fadhiyaa meel la qabqabo xarakaadi ma jiraan laakiin marka uu qofkii dhalinyarta wuxuu ka dhigan yahay marka qof doon fuulay oo musaafir oo badda ku jira markii caruuraysatana waxay ka dhigan tahay baddii oo doonta ku jabtay marka horeba jaanis madayno doon baad saareed oo waxaad la socotay dooni haddana markay ku jabto soo kabay sii dareen waa masaasadii baa jabtay dhuxul baa loo baahan yahay saliid baa la doonayaa waxaan baa sidana caruurtii baa la soo yiri buug baa yimi laqad khalaqna al-insana fi kabad iyadoo mar walba dib aynu la abuuranahay oo dibtu ay ka bilaabanto marka xundurta la inoo jarayo ay ku xigta kacaakufka socod barashada ay ku xigta ilku maray ka daadanayaan ay ku soo baxayaan ay ku xigta malcaamada dhigadeedu ay ku xigta imtixaanaad oo qofku ilaahay uu la abuuray mashaakil inuu ku jiro haddana dhalinyaranimadu waa faraaqo gaar ah oo aad haysato chance aad qiimo u leh marka waxa uu nafareynta faraaqadii hatta marka aanad hawl haynin ba ka soo qaad hadaad cid u shaqeyso oo de qofka eeganaya shaqada wixii aan waajib ahayn de faraa'idin lagama tagay marka aad rawaxda ka faa'iideyso aad faraaqada noqoto ilaa intii aad shaqeynaysa cid baad u shaqeynaysay marka aad rawaxdo jaaniskii rabaaniga ahaa ka faa'iideyso rasuulku leeyahay salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi qodobka afraad amba wa shabaabika qabla haramika haddii naftu ku ilaahay ku daayo oo cimriga maalmo lagu dheereeyo da'ba imanaysa dad subaxdii quraacata aanad qadayn karin oo dad qadaysaanad cashayn karaynin oo inta tukan jirtay aanad tukan karin oo quraanka akhriyi jirtay aanad akhriyi karaynin oo dad istaag ku tukan jirtay fadhiga aad miciinsanayso marka way fiican tahay cibaado in ilaahay kuugu dheereeyo cimriga laakiin inta dhalinyaranimada aatay hadaad quraan istaada akhri aanad xiiqaynin hadaad istaada soo jeeda aanad luloonaynin aan daymanin ka adagi ka faa'iideyso rasuulku sallallahu alayhi wa sallam oo khayr kaga faa'iideysay ilaahay wax ku dhaweeya waxa ugu dambaysa waqinaaka qabla faqrika inta aad waxaysato ee aan faramadnaani kugu dhicin xooluhu iyo hantidu waa harka labadiisa gelin oo halkaynu ka nidhaano bawda rag maalinba mid baa qaawan jaanisku marbuu ku soo maraya aad waxaysato maalmaha ka faa'iideyso waxaad masaajid gelin karto waxaad naftaada u waqfan karto waxaad waalid u waqafto waxaad wax ku barato jaaniska ka faa'iideyso oo hantida waxa ilaahay inoo siiyay inaynu ku xaragoono oo daacad ilaahay inuu kaalmaysano iyo inaynu iska sii horumarino oo baanka ilaahay wixii aad dhigataa waa kayd oo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu inoogu cadeeyay aayad quraan kariimka ka mid ma cindakum yanfudu wa ma cinda Allahi baaq
waxa ilaahay loo dhiibtaa waa ku kayd oo ay siyaadayaan laakiin waxaad haysataa way iska dhamaanayaan amba adaa dhibanayo ka tagaya amba iyaga ayaa ka tagaya aynu xusuusinaynaa bishii barakaysnada ee Ramadaan bay nagu soo dhow in loo diyaar garoobo bishan khayraadka aynu sii badsano hadday tahay sadaqad hadday cibaado tahay hadday soom tahay waa arrimo aad inoogu mufiida maalmaha ilaahay acmaasha way u kala khayr badan yihiin bilaha ayaa kala khayr badan goobaha ayaa kala khayr badan saxaabatu rasuulillah waxay eegan jireen fursadda qiimaha leh مثلا dadka reemiga waxa jira waqti ay xoolahooda iibiyaan oo ay kaga faa'iideystaan sixirku inuu kordho waxa jira dadka helayna waqti ay shaqaystaan oo qiimaha khayrku uu kordhiyo sida maalinta jimcada oo kale sida maalinta carafo oo kale amba saddex tobnaad ba aad bay wiilashiisa tobanka ugu horeeya muharram tobanka ugu dambeeya bisha barakaysan ee Ramadaan tobanka dilxaj si gaar ah u ilaalin jireen maalinta jimcada maalinta carafo bilaha bisha Ramadaan oo kale maalmihii baa kala amaakinta dee salaada aynu ku tukano beedka Ilaahay ee Kaabada ama masaajidka Nabiga ama masaajidka Qudus oo kale Yahuudi inaga haysta Allah inooga xoreeyay salaada dee halka lagu tukado way ka fadli badan tahay marka awqaad qiimaha badan leh ee acmaasha laban laabayo sida uu nabigu inoogu dhiiri gelinayo waxaan u badiyaa bisha Shacbaan soonkeeda acmaasha ilma nabi aadan baa la gudbiyaa oo ilaahay isagoo og oo caalimul ghayba hadana waa loo bandhigayaa qof walba waxa marduud amalkiisu noqonayaa cid walaalkeeda ku raran oo dadka مثلا ishaya amba cadaawadu ka dhaxayso acmaashoodu ma gudubtaba oo isniinaha iyo khamiisaha la gudbiyaa 12 bilood amalkoodana waxa la gudbiyaa habeenka Shacbaanta leelatul xukumka say culimada qayb ka waramayaan amba sabab nabigeenu inoo yiri acmaasha faahibu an yarfa amali wa ana saa'im oo barka wad garanaysaa bil amalkaaga la gudbinayo oo ilaahay loo bandhigayo inaad qiimo u yeesho amalkaaga ilaa waxaan isoo ognahay maalinta aad cid hortagaysa dad madaxtooyo tagayso wixii aad oran lahayd waad ka sii fikiraysaa lebiska ugu qurux badan baad sii xiranaysaa marka waxaynu u baahanahay waxaynu u soconaa meel aan la dhimanayn oo aan la gaboobaynin oo aan la xanuunsanaynin oo aan la caanadiidaynin maanta duruufo badan bay iska jira oo waad ka dhimanaysaa waad ka xanuunsanaysaa waad ka gaboobaysaa waad caanadiidaysaa adoo meelba ku xanuunayn baad waxba liqi kari waaysaa wax meeshaynu u soconaa waa nolol daa'ima oo 3 jir aan la dhaafaynin oo aan maalin la xanuunsanaynin ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inuu khayrkayna waafajiyo a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما ثم صلوا وسلموا على من زاده الله شرفا وتعظيما كما أمر الله تعالى لقوله جل شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب دعواتي وغاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين مطمئن الرخاء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمشايخنا يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وعلى نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.